السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا دوست فیاض زکریا، میں ہوں باری خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئیکشن والے۔ تو آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ موسٹ فیمس پیپل ایکسیپٹ اسلام، جو بہت فیمس لوگوں نے اسلام میں کنورٹ ہوئے ایکسیپٹ کرا، تو اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو بنا ٹائم ضائع کرے، بنا کسی دیری کے آئے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقاص حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی۔ دوستو یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام دنیا کا واحد اور سچا مذہب ہے۔ ویسے تو ہر روز کئی لوگ ہدایت حاصل کر کے مذہب اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کی ایسے فیمس ریپرز اور سنگرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے کفر کی دنیا کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ آئس کیوب، دوستو آئس کیوب ایک امریکن ریپر، سانگ رائٹر اور فلم میکر ہیں۔ ان کا نام اوشیا جیکسن ہے، لیکن میوزک کی دنیا میں انہیں آئس کیوب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ 1969 کو کیلیفورنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا تعلق ایک کرسچن فیملی سے تھا۔ انہیں بچپن سے ہی ریپ سانگ سننے کا بہت شوق تھا اور ان کی خواہش تھی کہ یہ بڑے ہو کر ریپر بنیں گے۔ انہوں نے 16 سال کی عمر میں میوزک انڈسٹری جوائن کی تھی اور تیزی سے کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دی۔ یہ ایک بہت ہی فیمس ہالی ووڈ مووی سٹار بھی ہیں، لیکن انہیں ہمیشہ لگتا تھا کہ ان کی لائف انکمپلیٹ ہے اور نہ ہی جس مذہب سے یہ تعلق رکھتے ہیں وہ ایک پرفیکٹ ریلیجن ہے۔ انہوں نے بہت سے مذاہب کو سٹڈی کیا، جن میں سے ایک اسلام بھی تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اسلام میں وہ سب کچھ نظر آ گیا جو کہ ایک ٹرو ریلیجن میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آئس کیوب نے 1990 میں باقاعدہ طور پر اعلانیہ اسلام قبول کیا تھا اور اس کے بارے میں انہوں نے سب کو بتایا بھی تھا۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان پر کوئی بھی مذہب اس طرح فٹ نہیں ہوتا جیسا کہ اسلام فٹ ہوتا ہے۔ یہ دین ان کے لیے پرفیکٹ ہے اور اب وہ ساری زندگی اسی پر قائم رہیں گے۔ It didn't fit on me like Islam did. Islam to me feels like a tailor-made suit for me in my life. جینیفر گراؤڈ، دوستو جینیفر امریکہ کی بہت ہی فیمس سنگر تھی۔ جینیفر زیادہ تر عربک سانگز گانا پسند کرتی تھی۔ حالانکہ یہ کرسچن تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں عربی زبان پر مکمل طور پر عبور حاصل تھا۔ انہیں عربک میوزک سے شروع سے ہی لگاؤ تھا۔ ویسے تو ان کا مذہب بالکل الگ تھا، لیکن جینیفر کو ہمیشہ لگتا تھا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہی اصل عقیدہ ہے۔ انہیں اسلام سے کافی زیادہ لگاؤ بھی تھا۔ یہ اکثر انٹرنیٹ پر اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ ریسرچ کرتی رہتی تھی۔ 2010 میں انہوں نے مراکش میں رہنے والے ایک مسلمان لڑکے سے منگنی کر لی، جس کے بعد جینیفر کا اسلام سے تعلق اور بھی زیادہ گہرا ہو گیا۔ آخرکار 2013 میں انہوں نے سوشل میڈیا پر پوری دنیا کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ مسلمان ہو چکی ہیں اور انہوں نے شادی بھی کر لی تھی۔ جینیفر کا کہنا تھا کہ انہیں اسلام سے لگاؤ تو تھا ہی، لیکن انہیں مسلمان کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ان کے منگیتر کا ہے۔ انہوں نے اپنا اسلامی نام شہناز رکھا ہے۔ اب یہ گانا گانے کی بجائے قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں اور ان کی آواز اتنی خوبصورت ہے کہ سننے والے پر جادو کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سچ میں کمال ہے۔ ڈچ ویلی، دوستو اگر امریکہ کے سنگرز کی بات کی جائے تو ڈچ ویلی کا نام سب سے فیمس میوزیشنز میں آتا ہے۔ ان کا اصل نام سٹیفن فیبلس ہے اور ان کی عمر 29 سال ہے۔ یہ کرسچن فیملی میں پیدا ہوئے تھے اور انہیں سنگنگ کا بہت شوق تھا۔ 2016 میں انہوں نے باقاعدہ ریپ سنگنگ سٹارٹ کی تھی۔ ڈچ ویلی نے کم وقت میں ہی بہت زیادہ فیم حاصل کر لیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی 2018 میں انہیں غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی بنا پر گرفتار کر لیا گیا اور 2 سال تک ان کی کریئر پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا لاس تھا۔ آخرکار 2020 میں انہوں نے دوبارہ سے سنگنگ کا آغاز کیا، لیکن اس کے باوجود انہیں کہیں بھی ذہنی سکون حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ انہیں ایسا لگتا تھا جیسے ان کا مذہب صحیح نہیں ہے۔ فائنلی کووڈ-19 پینڈیمک میں انہیں وہ مل گیا جسے وہ اتنے سالوں سے تلاش کر رہے تھے۔ ڈچ ویلی نے اپنے فارغ وقت میں انٹرنیٹ پر اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا اور انہیں یہ ریلیجن اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر کلمہ شہادت پڑھنے کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی اور پوری دنیا کو بتایا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ مسلمان ہیں اور ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ جان فونٹین، دوستو جان فونٹین ایک فیمس جیز سنگر تھے جو کہ مانچسٹر میں پیدا ہوئے تھے۔ جان اور ان کی فیملی کا تعلق کیتھولک مذہب سے تھا۔ انہیں بچپن سے ہی سنگنگ کا بہت شوق تھا۔ یہ اکثر چرچ میں جا کر میوزک بجاتے تھے اور سنگنگ کرتے تھے، لیکن جب جان 17 سال کے ہوئے تو انہوں نے اس کام کو ایسے پروفیشن سٹارٹ کر دیا۔ ویسے تو یہ ایک بہت ہی کامیاب سنگر تھے، لیکن ان کے اسلام قبول کرنے کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ جان کا کہنا ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے دماغ میں ہمیشہ ایک بات آتی تھی کہ جسے وہ ان کی فیملی خدا مانتے ہیں وہ اصل میں خدا نہیں ہے۔
इनका हमेशा दिल इस बात की गवाही देता था कि खुदा कभी भी इंसानों जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक ऐसी हस्ती है जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जॉन जब बचपन में टीवी वगैरह पर इराक और अफगानिस्तान के मुसलमानों पर जुल्म होते देखते थे तो इनका दिल चाहता था कि वो इनके पास जाकर इनकी मदद करें। इन्हीं मुसलमानों से बहुत ज्यादा हमदर्दी थी। इन्हीं मुसलमानों से हमदर्दी इसलिए भी ज्यादा थी कि खुदा के मुतालिक जो सोच जॉन रखते थे वही सेम अकीदा मुसलमानों का भी था। लेकिन जब जॉन प्रोफेशनल लाइफ में आए तो इन्होंने यूट्यूब पर इस्लाम के मुतालिक रिसर्च करना शुरू कर दी। इन्होंने ऐसे बहुत से क्रिश्चियंस को देखा जिन्होंने अपना मजहब छोड़कर इस्लाम को कबूल कर लिया था। ये सब देखने के बाद इन्होंने भी इस मुकद्दस मजहब को अपनाने का फैसला कर लिया। 2008 में जब जॉन 23 साल के थे तो इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने सिंगिंग को भी छोड़ दिया और मुख्तलिफ बिजनेस स्टार्ट कर दिए। इनका यूट्यूब पर यंग स्मर्क्स नाम का एक चैनल भी है जहाँ ये लोगों को इस्लाम की दावत देते हैं। जूलियान ड्रोलन, दोस्तों ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इनका नाम जूलियान है और ये एक म्यूजिशियन और सिंगर है। इनकी उम्र 40 साल है और इनका ताल्लुक फ्रांस से है। ये पैदाइशी तौर पर एक क्रिश्चियन थे और जब जूलियान छोटे थे तो इनका दिल चाहता था कि ये एक पादरी बने और लोगों को ईसाईयत की तरगीब दें, लेकिन इनके पेरेंट्स इन्हें बुद्धिस्ट बनाना चाहते थे। सो इन्होंने छोटी उम्र में ही मेडिटेशन स्टार्ट कर दी थी। जूलियान का कहना है कि जब ये मैच्योर हुए तो इनके दिमाग में अपने रिलीजन को लेकर कई डाउट्स पैदा हो गए थे। इन्हें लगता था कि इनकी मजहब में कुछ न कुछ कमी है और ये अपनी जिंदगी ठीक से नहीं गुजार रहे। इवन कि इन्होंने अपने डाउट्स को दूर करने और सही मजहब ढूंढने के लिए बहुत से रिलीजन्स की स्टडी की थी, लेकिन इन्हें अपने सवालों का जवाब नहीं मिल सका। एक दिन जूलियान स्पेन में किसी कंसर्ट के लिए गए थे। वेल कंसर्ट खत्म होने के बाद इनके दिमाग में एक अजीबोगरीब ख्याल आया और इन्होंने फैसला किया कि अब ये खुदा को तलाश करके ही रहेंगे। ये स्पेन के बॉर्डर पर चले गए और वहाँ से इन्होंने मगरब की तरफ चलना शुरू कर दिया। ये 30 दिन तक पैदल सफर करते रहे और इन्होंने 1000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया, लेकिन इन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो इन्हें कामिल मजहब ढूंढने में मदद कर सकता। आखिरकार ये एक मीटिंग के सिलसिले में अबू धाबी गए और जिस टैक्सी में ये बैठे थे उसका ड्राइवर एक मुसलमान था। इन्होंने उस ड्राइवर से पूछा कि यहाँ सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, तो उसने मस्जिद की तरफ इशारा कर दिया। जूलियान इस मस्जिद में चले गए और वहाँ पर अजान हो रही थी। अजान के अल्फाज सुनकर इन पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई। इनका कहना था कि इन्हें अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा सुकून कभी नहीं मिला था जो अजान सुनकर मिला था। इनका दिल गवाही देने पर मजबूर हो गया कि यही वो सच्चा मजहब है जिसकी इन्हें तलाश थी। आखिरकार इन्होंने 2012 में बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इस्लाम के दामन में हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुता नेपोलियन, दोस्तों नेपोलियन एक बहुत ही मशहूर हिप हॉप सिंगर थे, लेकिन इनके इस्लाम कबूल करने की स्टोरी बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग है। मुता के पेरेंट्स पहले क्रिश्चियंस थे, लेकिन इनकी पैदाइश से पहले वो मुसलमान हो गए थे। लेकिन जब मुता 3 साल के हुए तो इनके पेरेंट्स को अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन ने कत्ल कर दिया था। वो अपने पेरेंट्स के कत्ल होने की वजह तो नहीं जानते थे, लेकिन इनके दिल में इस्लाम और मुसलमानों के लिए शदीद नफरत पैदा हो गई थी। जैसे जैसे ये बड़े हुए इनकी नफरत मजीद बढ़ती गई। 15 साल की उम्र में इन्होंने लॉस एंजलिस में एक हिप हॉप ग्रुप ज्वाइन कर लिया और सिंगिंग स्टार्ट कर दी। एक दिन ये अपने स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो इनके भाई से इनकी लड़ाई हो गई। इनके स्टूडियो में एक मुसलमान शख्स काम करता था। उसने इन दोनों की लड़ाई खत्म करवाई और मुता को अपने साथ मस्जिद आने की दावत दी। मुता ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब इस शख्स ने इसरार किया तो इन्होंने मस्जिद जाने की हामी भर ली। मुता का कहना था कि वो इस्लाम को इतना नापसंद करते थे कि इन्होंने अपनी जेब में एक लोडेड गन भी रख ली थी और अपने दोस्त को भी साथ ले लिया। लेकिन जब वो मस्जिद में गए तो इन्हें वहाँ एक और ही दुनिया नजर आई। इनका कहना था कि मस्जिद में तमाम अरबी, अजमी, अमेरिकन, पाकिस्तानी और इंडियन एक ही सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे और एक दूसरे को भाई भाई कर बुला रहे थे। मुता ये सब देखकर शौक हो गए और इन्होंने इस्लाम को डिटेल से स्टडी करना शुरू कर दिया। कुछ ही अरसे में ये इस्लाम की तालीमात से इतने मुतासर हो गए कि इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और हज करने के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। इनका कहना था कि इन्हें मक्का मुकरमा जाकर बहुत ही सुकून मिला। आहिस्ता आहिस्ता इनका अल्लाह ताला से ताल्लुक इतना ज्यादा हो गया कि इन्होंने सिंगिंग भी छोड़ दी और अपनी फैमिली को लेकर परमानेंटली सऊदी अरब शिफ्ट हो गए। अब मुता एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इनका नाम शहबा। यार वीडियो बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। मैंने जितना भी देखा, जिसने भी इस्लाम एक्सेप्ट करा, जो इस्लाम ने जो चीज मना की है सिंगिंग करना, शराब करना, उन लोगों ने फिर उस चीज को परमानेंटली छोड़ दिया कि वो एक टॉप सक्सेस जगह पे थे और इस जगह आके मतलब लोग कहते हैं बस अल्लाह रास्ता निकाल लेगा, थोड़ा सा रास्ता निकाल लेते हैं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन इन लोगों को जब नॉन मुस्लिम को हिदायत मिलती है वो हमसे 10-100 गुना ज्यादा अच्छे मुसलमान बन के निकलते हैं। जुनैद जमशेद अपनी पीक जवानी में जब उसको इस्लाम की तरफ आया उसने अपनी सिंगिंग छोड़ दी। और जितने भी मैंने देखा इस्लाम की तरफ आया, मुसलमान होना अलग है और मुसलमान बनना अलग है, बहुत फर्क होता है ना। यही असल फर्क तो है। जब ये नॉन मुस्लिम थे ना, जब सुकून नहीं मिला, ये लोग इस्लाम में आए तो बस इनको सुकून मिल गया, इन्होंने कहा मुझे सुकून मिल गया, मेरा रब मिल गया, अब मुझे ये तरक्की नहीं चाहिए। इन लोगों ने अपने हलाल कामों की तरफ तवज्जो ज्यादा कर दी, हराम से दूर करके। वीडियो बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। जब कोई नॉन मुस्लिम मुस्लिम होता है तो दिल से एक अलग खुशी निकलती है ना। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक अपने दोस्त बारी खान
اور فیاض زکریا کو اجازت دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور نیچے کمنٹ کرنا بھی نہ بھولیے گا اور اپنے رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آگے ہمیں کس ٹاپک پہ ویڈیو بنانی چاہیے. اور جاتے جاتے بیل آئکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ تمام آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, جب تک کے لیے اللہ حافظ.